ഹ്യൂമറും ഫാമിലിയും ആക്ഷനും എല്ലാം കൂടിക്കലർന്ന, അതായത് ഒരു +2 പയ്യൻ്റെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രസകരമായൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ്. അത് സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ +2 കാലഘട്ടം ഒന്ന് ഓർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നുപോയ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കുറേ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുവിനോടാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാസ്റ്ററുണ്ട്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എത്രമാത്രം അടി വാങ്ങിയിട്ടാണോ ഇനി അടി കൊടുത്തിട്ടാണോ എന്താണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, അതിനൊക്കെയുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് പുള്ളി കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറുതെ ഓടുന്ന സീനിൽ പോലും ഉരുണ്ട് വീണ് എൻ്റെ കൈ ഫ്രാക്ചറായിട്ടുള്ള ആളാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ. ഈ സിനിമയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അപകടവും പറ്റാത്ത എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട്. അതിനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മാസ്റ്റർ കൊടുക്കണം. അല്ല, എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, 100-300ഓളം കുട്ടികൾ, സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും മാരകമായ സംഘട്ടന രംഗങ്ങളിലാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുകയും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും, രാവിലെ വരുമ്പോൾ മാസ്റ്ററുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക്. മാസ്റ്റർ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേർ ആർ യു റെഡി, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡ്. എന്നിട്ട് പിള്ളേർ കയറി മേയണത് ഇവരുടെയൊക്കെ മേത്തോട്ടാണ്. What's your experience in this movie? For me, if you say action, that's what I'm expertise in that. But for this movie, experience is something very close to life, and like we see every day of life, and it involves to every person, like every parents, every students. So it is very much connected to reality. So that is what I like this film so much. And I did my best. And the best thing is there are 300 innocent students who don't even know what cinema is, but they are the part of this film. And beyond that, Hero, which is, as you know, he's also one of the students, which is he got very much involved into the characters. And apart from that, I'm sitting here today with full of joy and full of happiness and trying to tell my experience, all my witness to outside is thanks to the director. And he impressed me. Generally we discuss on person, on table, but how we met is we discuss on WhatsApp, on video call, and that is what really impressed me. So that is what the most experience was, the first impressions. And today I'm happy, and I'm very proud that I've been part of this, because I've proved so much, and I've got so much of appreciations. Even in Hollywood also my name is there as Peter Haig. But apart from all those experiences, I'm so much interest for this period. I'm very happy that I've done this film, and thanks to the director, and thanks to that he did his performance, and apart from that, the producers. When they say Peter Haig wins, people will get wow. He's doing all like Bahubali and Maidina, then all big films. But when director wants me and the producers, they are ready to spend whatever I expected. So that also thanks to all the producers. And I wish everyone should see the film, how much passion I have. We've seen so much of film, so I wish people should see once, and then you will know what is my feelings. Master, we have another question for you. We have done numerous action films in various languages, be it Pulimurugan or Kalki, that we 2 days ago. So how do you differentiate the fight style in this movie? Actually, this fight style, I did so much of homework. But this style is, there's nothing to
to do something like, you know, a masked hero or something. But this style is very raw. Imagine a 4th standard, 5th standard students is fighting for their life, is fighting for their friends and students. How will they fight? So like that can we did so much. And if you can see examples, if you see Braveheart, or if you can see like, you know, there are lots of films like Braveheart, how people get together and they fight for their life. You know, the same thing from these young children, that is 5th standard to 12th standard, and some of the girls, small girls, they got hurt on the shooting spot, and blood was bleeding. But I said, okay, ma, by mistake. Then after that, we go back to the second shot. I asked her to wait, and then said, no, I have no problem. I'm coming, sir. And even the small girl had so much of enthusiasm, like how I felt. But there is one little complicated. When the children, 300 student children, they join together, they fight. All these villain characters, their dress all get torn, and because the children doesn't have training. But I train them for just a limitation. So all the continuity, all these goons and fighters and villain, their dress all will get teared, and then again we have to stitch for the continuity. Like that can, even Vishnu also, there's a lot of sense of humor. That is what we need, and presence of mind. And I believe that in action I felt that. But for the whole film, I think so both of them, I don't know, we gel so much. So I wish the best for directors and heroes and producers. With all my hard work, with my experience, I wish them, because I've seen their hard work, and may God bless both of you and our producers and all that. ഡയറക്ടറാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈറ്റിന് പീറ്റർ ഹെയിൻ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം? നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലിപ്പം പീറ്റർ സാറും എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്രൗഡിനെ വെച്ചിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം സ്റ്റുഡൻസാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫൈറ്റിലെ വലിയ ഈ നമ്മൾ അന്യഭാഷാ സിനിമകളിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഭീകരതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് സേഫ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പിള്ളേരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സേഫായിട്ട്, ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിഷ്ണു ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു പടത്തിൽ വിഷ്ണുവിന് അപകടമുണ്ടായി. അങ്ങനെ പല സിനിമകളിലും വിഷ്ണുവിന് ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലോക്കായി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു ടീസറിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ നല്ല നാടനിടി. അപ്പോൾ സാറ് ഒരു നാടൻ തല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ ഇടി എങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്യും എന്ന് കാണാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊതി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു, സാറ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഭയങ്കര കൗതുകമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും മിനിമം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും സാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും. അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വരും. എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തത്. സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആർക്കും അങ്ങനെ വലിയ പരിക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ. പിന്നെ സാറ് ഒരിടത്തും ഗ്രൂപ്പിന് ബോഡി റബ്ബറോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ എല്ലാ സീക്വൻസും കമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ മേജർ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഇത്രയും ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രീകരിച്ചൊരു സിനിമ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് സേഫ്റ്റി, രണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു നാടൻ തല്ല് കാണണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇത് ക്ലബ് ചെയ്ത് വന്നത്. ബിജി ചേട്ടനോടും സ്പിരി ചേച്ചിയോടുമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അച്ഛൻ വേഷങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അമ്മ വേഷങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇടിയൻ ചന്തൂര് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അല്ല, ഇത് ഇടിയൻ ചന്തൂരിലെ ഒരു വിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മാവനായിട്ടാണ്. ഏറെക്കുറെ അമ്മാവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില കുടുംബങ്ങൾ പറയില്ല അവൻ്റെ സ്വഭാവം അച്ഛനെ പോലെയല്ല അമ്മാവനെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളില്ല. അവൻ്റെ സ്വഭാവം അമ്മാവനെ പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ഏറെക്കുറെ അമ്മാവൻ്റെ സ്വഭാവം ഏറെക്കുറെ കിട്ടിയ ഒരാളാണ് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു. പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബം, ഒരു ഭാര്യയും 2 മക്കളും. പിന്നെ കഥ പറയുന്നില്ല, പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ രസകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഈ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അടിപ്പടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അടി നമുക്ക് ആസ്വാദ്യകരമാണെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടി അടി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒരു കാര്യമാണ്. ആവശ്യത്തിനാണ് അടി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ, അതിൽ നിന്ന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആസ്വാദ്യകരവും സൗന്ദര്യകരവും മധുരവുമായിരുന്നു ഈ ഫൈറ്റ്. ഞാൻ ഫൈറ്റിനെ മാത്രം കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഒരു ഫൈറ്റ് ഫിലിമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. Hello, because was it difficult to coordinate students in fight sequences? It is very difficult because those children, they never know anything about movie making. So we have to train them, we have to select them, we see which children is good, what is capable, and we set them and we have to put them in positions. But in the end of time, every student, out of 300, you don't see any students laughing or enjoying themselves. No, they are fighting like a real, like a war zone. Because if you see the film, you will know that school is such a big playground, and all the children and 60s, 70s of characters artists and our movies artists. Apart from that, 300 children combined together. Sometimes I suddenly shout, "I love this! I love you all! I love you children!" Without my knowledge, I'm shouting in the mind because they've done wonderful and they never let me down. How much I love this script, how much director has narrated to me, and what passion I have. I left all my jobs and I came for this film. The same thing, heroes and all the characters, including villain and these real students. Nobody let me down. That is what I achieved. That before the movie releases it, I achieved that point. So that is a great thing. And it's difficult. ചേച്ചിയോടാണ്. അതായത് അമ്മാവന് നന്നായി തല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമ്മായിക്ക് തല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ല അമ്മായി ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ സസ്പെൻസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട. പക്ഷേ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പിടിച്ചിരിക്കാനാവില്ല മക്കളെ. അതുകൊണ്ട് ആരും തല്ലാൻ വന്നില്ല. എന്തായാലും എപ്പോഴുള്ള ജോർജ് അതുപോലെ വെള്ളം പിടിച്ച സിനിമകളാണല്ലോ കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മക്കളോടൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാവും, അത്ര ഒരു സങ്കടം തോന്നുന്നൊരു ഫേസ് അവൻ്റെ നോട്ടം ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പിടിച്ചു, പിള്ളേരൊക്കെ വഴക്കറിയുമ്പോൾ അതോടെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്. And sorry, I would like to say relevance into actions. I was talking only about students and in the school, but there are certain fights are there. Like
Vishnu and Vinod, our villain, we let them clash. Everything is composed, but you should not fight like a composite. You should go it real, you should go it live, and they clash like animals. Apart from that, Cheta, we had a composing, and he has to fight with the boy, and the way I always love realistic fight. But when I made Sir to do the fight, there's no limit actually. As his, I enjoy that moment. He's breathing, he couldn't control. I said, "Sir, are you okay now?" "Yes." And he's breathing and breathing and breathing. I said, "Okay, good, 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 sir, but one more." Everybody in the movie, how much I love, same thing, everyone is the same. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിച്ചു. പക്ഷേ മാസ്റ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ഫൈറ്റേഴ്സിലൂടെയാണ്. അത്ര ഈ നമ്മൾ പറയില്ലേ പയറ് വറുത്തത് പോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ശാരീരിക ക്ഷമത, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് മാസ്റ്റർ നമ്മളെ വളരെ നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ സേഫ് സോണിൽ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. സത്യം. താങ്ക്സ് സോ മച്ച്. അല്ല, ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വില്ലന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. അല്ലല്ല, ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ബിജേട്ടൻ പിറ്റേ ദിവസം ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ റോബോട്ട് വരുന്ന പോലെ വന്നോണ്ടിരുന്നേ ഉള്ളൂ. വില്ലന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും? അതെ, ഷട്ടോലിക്കടക്കിട്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് മാസ്റ്ററോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സേഫ്റ്റി മുഖ്യമാണ് പുള്ളിക്ക്. റിസോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്തതിൽ. അതിനുശേഷം കുറെ ആശുപത്രി കിടക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കുറെ ആശുപത്രി കിടക്കേണ്ടി വന്നു. അതെ. എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി കൻ റാപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ്. ശ്രീജിത്തേട്ടനും വിഷ്ണുചേട്ടനും എന്തെങ്കിലും അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ജൂലൈ 19 വേൾഡ് വൈഡ് ആണ് റിലീസ് ഇടിയൻ ചന്തുവിൻ്റെ.